लॉकडाउन दौरान गरीबां विच वंडिया जाण वाला अनाज धरती हेठां दबाए जाण दा मामला भखदा जा रहा है, जिस नूं लैके आम आदमी पार्टी दी विधायक बलजिंदर कौर ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि इह गरीबां दे ढिੱਡ विच लत्त मारी गई है, क्योंकि यह अनाज उन्हां गरीबां दे ढिੱਡ विच पैना सी जो कि कांग्रेस दे नुमाइंदिਆਂ ते वर्करां ने स्टोर करके रख लिया सी ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਡ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ मतलब ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਕ ਕੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ बिना किसी वितकरा किए हुए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन किए हुए गरीब परिवारों के विच सरकार राशन नूं वंडे। पर उल्टा की जवाब आउंदा हुंदा सीगा कि साडी सरकार बड़े तरीके दे नाल जिहड़े आ काम कर रही आ। एक मैं इहदे च दसना चाहुंदी कि एक दिन मेरे नाल फेस टू फेस जिहड़े डिबेट ते सीगे मिनिस्टर आशू जी, तो मेरे सवाल मिनिस्टर आशू जी तक भी सीगे कि बहुत सारे राशन कार्ड ने जिहड़े वितकरा करते हुए सरकार ने सिर्फ ये देखते हुए कि पॉलिटिक्स साडी राजनीति कित्थे चमकदी है, कि कांग्रेस सरकार की राजनीति कित्थे चमकदी है, बहुत सारे राशन कार्डां नूं कट दित्ता सीगा। बहुत गरीब वर्ग ऐसा सी जिन्हों करोना के दिनों के विच जदों कारोबार बंद हो गए सी, बिजली के बिल जिहड़े सिखर चढ़ के आउंदे सीगे, बैंक दीयां किश्तां, लोन दीयां किश्तां, व्हीकल दीयां किश्तां, घर दीयां किश्तां, मतलब बच्चा त्राह करदा सी। उन्हां दिनां दे विच कांग्रेस सरकार ने रज के सियासत की सी, वड्डी अमाउंट दे विच वितकरा करके राशन जिथे इन्हां नूं लगदा सीगा कि साडे अपने चहेते परिवार ने उन्हां तक राशन पहुँचाया जाता सीगा, ते नहीं तो राशन जिहड़ा हुरद-गुरद कीता सी। और ओपोजिशन दे विच हुंदे होए, विरोधी धिर दे विच हुंदे होए इस गल दा मैं अज तुहानूं भी क्लीयर कर देना चाहुंदी हां कि लगातार साडी सारियां टीम्स दीयां फोन कॉल्स जांदियां सीगीआं, मेरियां खुद दीयां फोन कॉल्स जांदियां सीगीआं उच्च अधिकारियों नूं, जिथे मैं उन्हां तों लगातार मंग करदी सीगी कि जी वितकरा हो रहा है राशन वंडण दे विच, सरकार करोना के दिनों के विच क्यों ना तुसी इस राशन वंडण दे विच साडी ड्यूटी ला दो, क्यों ना तुसी सानू इनवॉल्व कर लो। असी लगातार मंग करते हुंदे सीगे कि साडियां ड्यूटियां लगाईआं जाण, असी तुहानूं लिस्टां दे दिंदे आ, असी तुहानूं दस दिंदे आ भी किहड़े घरां तक राशन नहीं पहुंचिया, जिहड़े अज रोटी नूं तरस रहे आ, जिन्हां दे घरे अज रोटी नहीं पक रही, पर सरकार ने बिल्कुल कन्नां दे विच रूह पाई हुई सी, उस वेले सुणन नूं तैयार नहीं सी। कहण दा मतलब कि जिहड़े राशन दा उदों मतलब ट्रालियां भर गायब कीते सीगे, इस गल दा मैं मतलब उन्हां दिनां दे विच भी मीडिया के जरिए सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर करती रही सी डे तो लैके कि बई इस वेले जिहड़ा राशन आ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਟੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹ ਹੋਈ ਪਿਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब शामिल होणगे जिन्हां ने एडा वड्डा गरीब वर्ग के ढिड ते लत्त मारी आ। सो ये जिहड़ा स्पष्ट इहदा सच सामने आना चाहिदा है। आम आदमी पार्टी अज साडी सारियां दी इक्को मंग आ कि इहदी जिहड़ी उच्च पद्धरी जांच होनी चाहिदी आ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी हेठ होनी चाहिदी आ, जिहड़े दोषी ने उन्हां ते परचे दर्ज होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सवाल ये गरीब के ढिड दा आ, सवाल ये गरीब की रोटी का आ, सवाल ये अनाज का आ। तो जिथे किते अनाज नूं लैके एडा वड्डा स्कैंडल हुंदा आ ते मैनूं लगदा कि साडे पंजाब वर्गी गुरुआं पीरां दी धरती ते जिन्हों ये मन्निया जांदा कि सब तो वध जे अनाज इस धरती ते पैदा हुंदा है, जे उत्थे एडा वड्डा
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਪੌਟ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਲ ਉਸ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਜੀਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਤਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਟਾ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨੱਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਲਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਟਾ ਨੱਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਵੰਡਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਰ 20 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੇਜਤਾ, ਆਟਾ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੋ, ਸਟੋਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਪੋਸਟਪੋਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੋਂ।
ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਖਿੱਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ओए, ये तो मेरे पापा का भी फेवरेट है। सुधीर स्वीट्स, जहां हर मिठाई तैयार की जाती है शुद्ध घी के साथ। टोटली एगलेस बेकरी। सुधीर स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकर्स, सेंट्रल टाउन, फगवाड़ा।